Assalamu alaikum agayın. Adattagıday negizgi temadan Nurda Azastan. Mına bir internetten görüp abdan tolkundandım. İlham Aliyev, Azerbaycan prezidenti, jana boşotulgan Karabağ. Alarda Karabağ, bizde Karabağ, Azerbaycanca Türk dilinde. Oşol borborunda barıp tuğunu sahip, oşo tuğunu tiselep Azerbaycan'ın tuğusun mınavında çekesine tiygizip atkanın süreti jaryalandı. Bir tasması jaryalandı. Anan atın deysinde şu mına Azerbaycanlar kança yıl, kança mezgil, kança ata-babalarından beri şu öz yerine iyi olalbay, oşol öz yeri de Azerbaycan'ın çok ortasında Karabağ degen kичинекей кезинде армяндар ээлеп алган жер үчүн канча кан төгүлдү, канчалаган азап тозоктор болду, армяндарга деле жеңил болду. Мына ошол өз жерин жанагыдай алдырып койгон. Анан мына Илхам Алиев мына мындай ошого сыйынып атат да, ошол өзүнүн ата-бабаларынын акыры ата-бабаларынын көксөгөн жеңишине жеткенине. Атаңдын көрү дейт, баягы өзбектердин бир жакшы hikayesi var. Men tamam alalı aldırmaylı degen bir özbek dostlarının sözü var da. Biz ata-babalarımız Manastorundan beri alıp gelatkan yerlerimizin kançasını aldırdık. Kançası ketti. Aldır öyle geletamiz. Buna oşol İlham Aliyev'ti görüp durup tolkundanasın, namustanasın, ıza olasın da. Emi gezinde mına bizdin yerleriyle de janagı soğuk, anan emne, varuk degen anklavtardın gereği var mı? Ema oşo çiğkanday olup kança meselelerdi jaratıp atat. Kesinde Akayev'tin uağında devele oşol 15 yıldıkta algaçkı tetigi bari kıysı pırtışıp atkan mezgilderde egerde alısты görebilgen prezident bolgondo oşol algaçkı yıldарды бүтүрүп койсо болот эле ушунун бардыгын. Anan emi anklav deb, anklavdan tışkarı mına Tacikistanda kança yerler, kança Kırgız göçüp geldi tam-tamlap bizge. Uşul özübüzdün yerleri. Anan geçe anısas kelgensip Tacikler bizim yerge dağı göz artıp atat. Anan emi Kuday saktasın deyli, dağı kança meseleleri aldı usta durat bırak. Kırgızdı Kuday saktap kelgen. Saktansan saktarmın degen dağı söz var tuğanlar. Oşun üçün mınavı İlham Aliyev'tin uşul erdigi bizde namustandırуу gerek. Namustandırуу gerek de gelecekte. Ekinçiden mına bizde jana karalar jönünde çoğun proses jüdü getip atat. Muna emi kakşava aytып atabız. Muna emi bardıq jagынан uşul tolkun getkenden keyin, proses paşol bolgondan keyin Gorbaçovдун sözü menen köp meselelerdi kayradan karap çuğuğa tuğra gelet, tazalanуға tuğra gelet. Kırgız eli şu gökten gütkön, janagı kököygө tiygen talap tonoğlordu orduna koysa bolot da. Emi kançası ketti va, kar bastı, kar jaadı, iz bastı olup kalbaş kerek eç kaçan. Kırgızdın janagı içindegi ökütü oşol. Bir uç şılуunдар пайдаланып кеткен, оқат елдің енчисine qayсы bir dengelde kaytarılış gerek. Al пайдаланып келди mi, oşol пайдалангандын акчасын төгүш керек. Анан ар жагын иштетип кетсе болот. Бул bir жагы. Экинчиден мынабы дүйнө коогалаң деп атабыз. Эми баягы өзүбүздүн мынабы маселелерибиз аз келгенсип дүйнөнү талкуулай баштадык биз. Ben bilger ele sonda. Biz özü Kırgızlar bunday cihandu bilmem, ben Türkiye'ye vardım, sırtlı söz kılıp atkan kişi yok. Alar özünün işleri menen alek. Ana bizdeler Kırgız'ı şulba Samarkand'dan saman uçsa devele özü bayağı ilger tembi cemına biz özü şunday bir bunday kulağı türülgen elbisbe. Buna bizden blogerlerdiler, ilim bilimdü degen jigitlerle şul Gaza menen janagı Palestina menen İsrail'in çatağın kayra bu yaktan bilermen bolup aytып atışat da men oşoga mындай bir gülküm geletem. Eki jerde 2-4 degen meselelerdi biz biz kimbiz degen meseleni koyuş kerekti. Özübüzdün problemalar, özübüzdün göygöylөр uyup jatat go.
ошону эми мамлекеттин жетекчилигине жардам берип, колдон келе турган иштер болсо алдыга жылдырып, сын болсо сынын айтып, чын болсо чынын айтып турсак жакшы болот эле. Анан эми Палестина менен Израилдин баягы ора айтканда погуна куурай сая албайбыз деле ошол жакты талкуулайбыз. Эми ал Палестина Израилдин кылымдап келаткан чыр чатагы. Ал кайсы бир деңгээлде ошо Хамас деген көрдүңбү жанагындай 1916 жылы Үркүндө мына улуттук боштондук күрөш деп жалындатып айтып жүрбөйбүзбү? Ошого кайсы бир деңгээлде кыргыз байларынын, көпкөн байларынын балдарынын күнөөсү бар деп кайран мынабы тил илиминин кайталангыс аалымы Кусейин Карасаев айтып берген мага. Ошол киши катышкан ошол согушка. Үркүнгө катышкан, Үркүнгө барып Кулжада, Үрүмчүдө, Кашкарда тилмеш болгон Доотайга. Ошонун баарын көргөн киши айткан, "Эй балам, биздин кыргыздын өзүнүн жанагы генебестиги, энөлүгү дейт. Андан дагы лидеринин жоктугу, анан жана көпкөн байлар согушту баштап жиберип, элдин убалына калган дейт да. Мына ошол Израилдиге деле жана Хамас деген Палестинанын, арабтардын бир бандиттери мында, бандиттик уюмдары кол салып жиберип, мына эки элдин ортосунда канча бейкүнө жандар өтүп кетип атат, кырылып атат да. Анан эми баягы ага биз эми дүйнөнүн серепчилери аз келгенси биздики деле талкуулай бергиле, бирок баягы илгерки Советтер Союзунун Сайылжан экенин тили менен айтканда, ой биздин кыргыздын акындар жазса эле тарт колуңду Вьетнамдан, тарт колуңду Кубадан деп эле эл аралык акыбалды жазат, өзүнүн тагдырын жазбайт дейт да. Адабиятта деле ошондой илгертен бери эле тетиги эле грандиозный орусча айтканда маселелерге кирише беребиз дагы, өзүбүздүн мына толуп жаткан күндө көрүп аткан могу шаарыбыздын ичиндеги мына ыбырсыган дүйнөдөгү кемчиликтерди, ошол сунуштарды же болбосо оңолунун ошолорду айтпайбыз деле, тетиякты эле саясат, дүйнөлүк саясатта жүрөбүз. Илгери мен тамаш иретинде айтайын, биздин нарында Матен Сыдыков деген биринчи секретарь болгон деп жүрбөйбүз, обкомдун. Ошол киши бир башкармачы кылып сүйлөп атат. Биз анда областтык газеттин кабарчысы элем. Ал киши баштады, тиги эл аралык акыбалдан баштады эле. Матен Сыдыков айтты, "Ай, токтот" деди. "Пускай эл аралык акыбал менен Горбачев занимайся этсин, сен колхоздун ишин айтчы" деп. Ошол сыяктуу да эл аралык акыбал менен занимайся эте турган кишилер бар. Аны тыя турган Матен Сыдыков жок бүгүн. Тамаш иретинде айтайын дедим. Анан эми туугандар, мени кубанткан маселе бүгүнгү мына Түрксой деген уюм бар биздин эл аралык түрк тектеш мамлекеттердин уюму. Маданий нарк уюму да, рухий уюму. Ушунун башында биздин белгилүү жазуучу Султан Раев отурат, азыр жетектеп атат да. Анан кийин албетте Султан мырзанын демилгеси биринчиден, анан Түрксойдун программасына кириптир. Мына биздин көзөм акыныбыз, Gözöl akınımız, Sүйүнүн akını Ulu Barpalıkulov'tun emki yılı 2024 yılı 140 yıldığı olatken. Oşoğu 24 yılda oşol Türk mamleketlerinin arasında Barpalıkulov'tun yılı dep jarıyalap oşo jönündө iş şaraları ötkөн atat. Ana kitepleri çıkıp atat. Mına Kayran Kadırkul Davutov деген сынчып айтабыз. Bu çırayına çıkarıp Barpı Alıkoğlu'du, Barpı'nın ırların, çıkarmacılığın bir salalatı vatan gör bizge açıp bergen. Ondan burun bizim buna el batırı verildi Bayzakov, Tümenbay degen akebіз. Bu kişi oşol Barpı'nı izildep, Barpı'nı bizge sungan. Biro Barpı dali bizge. Ali Tokoy'dun çekesinde ne жүрөбүз. Barpı'nın düğnösü, Barpı emiş şındığında dağıla bayağı mınday el aralık til menен aytkanda unikaldуу akında bu. Tökmelördün. Bunu bir жеңил-желпи жанагы epitetlerin, salıştırууların, anan janagıday жүргөн тургандарын biz жеңил-желпи кеп кылып эле бери жакта жүрөбүz тургандар. Bu kişinin Barpalıkulov'дун ырлары ne деген ырлар? Jalan ayal zatından aktagan, ayal zatının suluğluğun, ayal zatının kılık joruğun, ayal zatının asıldığından aktagan ırlarda. Sүйün ırları, emne degen salıştırууlar menен ырдаgan. Aytkan. Al emi mına o Tilek Murataliyev degen bizdin bir talanttуу
кино режиссер бар, документалдуу кинону жакшы тарткан. Ошол Тилек мырзанын бир баягы жылы Барп Алыкулов деген документалдуу фильми чыкканда, ал Токтогул сыйлыгына көрсөтүлүп, негедир албай калды. Ошондо башында эле ушу Кадыр Кулдабовду бет ачарын сүйлөгөн, абдан чырайына чыгарып. Анан ошондо бир жакшы бир кызык факт айтылып атат да. Ушу Барпы Алыкуловду көрүп калган, Барпы апысты көрүп калган адам айтып атат, карыя киши экен. Ошону Тилек тартып алыптыр, режиссер. Барпы апыс айтты эле дейт. Жаш кезде мына Жакабелдеги акындардын баарын жеңдим. Анча-мунча Ош, Жалал-Абад аймагынын баарын эле жеңдим. Эми Токтогулга барайын деп калдым. Кыялдан Токтогулга барайын. Көрдүңүзбү? Токтогулдун баркын кандай Барпы бир сөз менен айтып атат. Токтогулга барайын деп анан талаага чыгып бир камдандым дейт. Талаага чыгып анан бир боз куурай менен айтыштым дейт. Боз куурай менен айтышып, 6 күн түн айтышып, боз куурайды жеңип, анан акыры мен эми Токтогулга барсам болот экен деп, анан Токтогулга жөнөгөм деп атат. Мына ушунда Барпынын улуулугу, жана мистикалык өзү менен өзү сүйлөшүп, жана улуу япон ойчулар, жазуучуларында бар бул өзү менен өзү Акутагаванын бир мыкты аңгемелери бар, өзү менен өзү сүйлөшкөн. Мына мындай бийик ойчул адамдар, кыялкеч, фантазиялуу адамдар өздөрү менен өзү сүйлөшкөн. Мына Улуу Айтматовдун да бир айтканы бар. Жазуучу жазбай жүрөсү да жазып жүрөт деген. Ошол сыяктуу Барпы ошондой акын болгон, жана өзү менен өзү ырдашып, анан толуп, ошо даярдап, машыгып, анан эми Токтогулга барсам болот деп. Мына Токтогул менен айтышканы кайсы бир деңгээлде жазылып калды. Эмне деген алым сабак, эмне деген табышмактуу айтыштардын баардын Токтогул менен тең тайлашып айтышып, анан акыры Токтогул там берип атпайбы. Айланайым, балам деп, иним деп, балам деп ырдап атат да, сен дагы мендей ырдадың, ырдагандан тынбадың деп атат. Баа берип атат. Эмне деген табышмактарды берсе дагы ушунун баарын жандырган да. Кошо жана арабанын кошатындай. Улуу Барпы. Анан Барпынын философиялык дейбизби, табигый дейбизби, экологиялык дейбизби, мыкты мынау төккөн ырлары бар, поэмалары деп коелу. Мына Оозеки төккөн эми кайсы бир деңгээлде жазылган, алардын баары ошол убакта каражат болбогондуктан жана жазып ала турган аппараттар болбогондуктан кайсы бир эле деңгээли жетти да бизге. Аккан суу деген эмне деген керемет бар. Аккан суу деген өзүнчө, аны жеңи жок тырдаган Барпыда, Барпыныкы өзүнчө керемет. Жалаң аккан суу, суунун касиети. Ошол мынагы суунун жашоого тийгизген таасири, ролу, суунун өзгөчөлүгү, анан аны барктоо, аны ардактоо жөнүндө Барпы эмне деген оюячылык менен ырдаган да. Мына ушул акыныбыздын эмки жылы чоң маарифеси белгиленген атат. Эми ушундан баштап мына өзгөмөчүнө гүл тарта бербей, мен Барпыны билем дегендер жарышка түшүп, жакшы мындай чыгармаларды жазса болот. Маселен мен Барпынын өмүр баю жөнүндө бир эссе повесть жазгым келет, дел берем. Баштайын деп атам. Мисалы үчүн эми Барпы жөнүндө ким гана жазган жок, көп эле киши жазды, бирок мына Улуу Байдылда Байдыкенин бир керемет ыры бар, Барпыга арнаган. Мен ошону жатка билет элем, айтып берейинчи азыр. Кыргыздан чыккан Барпырчы, кыйланы жеңген алпырчы, томого кийген бүркүттөй той берген жерде шаңышчу, көр болгон менен ыр жактан, көздүүнүң артка калтырчу, мөлмөлдүң андай айта албайт. Жыйылып келсе жалпырчы, овала ушкан канатың, оксаң терме санатын, бир туруп бийик эргисең, бир туруп оттой жанасың, анчалык мең болбосо акылдуу боло каласың. Оксаң сүй саптарын, эсиңе түшүп жаш чагың, разы болуп бак дейсиң ырчынын таамай айтканын. Көп ичкен тумшук ошонун көп ойлоп жыргал жактарын, кыз кесин эстеп жарыңдын кылгыра түшөт жаштарың дейт. Мына улуу акынга улуу акын баа берип атат. Мөлмөлдүң андай айта албайт, жыйылып келсе жалпырчы дейт. Мындан артык баа барбы? Мына орден, мына Эл Батыр деген эки сапка батырган.
bağını, narktı, barpının daracasını. Hem şu kut bolsun deyli, barpı avabısının arbağı bir kozgolup, 2 yıllarda şunu Kırgız mamleketi özün çötköş gerek bunu. Barpının açış gerek. Barpı beri olganda mınağı derki bizim Suf yakınlar var mı mınağı Hafiz, Sadi, canağı Cami degen Omar Khayyam mınağı Navayi siyahtı jarkıraş gerek barpı. Jarkıratışımız gerek, geç bolsa dağı. Geçemez, adabiyat hiç kaçan geç bolboy. Al ölbeyt adabiyat. Oşun için bunu jarkıratı öyle, jalan anı oğun çıkar böyle, canşa böyle ırdaya verbey, anın mağazını açıp, al ırlardı, kayır Orusçağı, Angilizceği, bana Kıtayca kotorup, oşunu bir güldörün terip durup, ona dünyaya suluş gerek da. Aman bolalım.